सर्वप्रथमे समस्त को मो तरफ प्रेम नमस्कार। आज प्रसंग रे आम मैंने शिखा ताहूँ परीक्षा जेपरी न पढ़ एथिपाई जागी रही प्रार्थना कर। आत्मा इच्छुक मात्र शरीर दुर्बल। प्रिय प्रभुंकर दास दासी माने आमाने आज प्रार्थना समय गोटे आमाने जिते परिवार मध्य व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना समय पाई आमाने अपेक्षा करिथाउ किंतु गोटे विषय आमर आत्मा इच्छा करुथाए प्रार्थना करिया पाई किंतु शरीर दुर्बल हो जाए प्रार्थना करिया पाई सुजोग दे न थाए। एणु शिष्य मानक जीवन एपरी गोटे घटना आज शास्त्र पाठ आमने माथि लिखित सुसमाचार 26 पर्व 41 पद आमने पाठ करिबा। ए जगार एपरी लेखा जाइए परीक्षा जेपरी न पढ़ एथिपाई जागी रही प्रार्थना कर। आत्मा इच्छुक सत्य मात्र शरीर दुर्बल। प्रार्थना करिबा। पवित्र मंगलकारी परमेश्वर प्रभु तुमरी पवित्र महानाम धन्यवाद हो पिता। तुमरी स्वर्गीय वाक्य विषय माने शिखबू प्रभु तुम्हें आनक आशीर्वाद करो। आम हृदय चक्षु खोली दियो। तुमरी विषय बुझापी आम साहाय्य करो एवं जेते जना माने ये वाक्य शुणुछु प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद करो। ए वाक्य आम परिवार पाई आम व्यक्तिगत जीवन पाई आशीर्वाद विषय हो। समस्त विषय प्रभु जीशु को नाम रे मागुछु आमेन। आजिर प्रसंग आम मैंने देखुचु परीक्षा जेपरी न पढ़ एथिपाई जागी रही प्रार्थना कर। आत्मा इच्छुक सत्य मात्र शरीर दुर्बल। प्रिय प्रभुंकर दास दासी माने आमମାନଙ୍କର इच्छा रही प्रार्थना करिया पाई कारण आत्मांकर इच्छा रही जे मु किछि समय प्रभुंक निकट प्रार्थना करी प्रभुंक सहित संपर्क रखी एवं प्रभुंकर सहवर्ती पाई प्रार्थना करी प्रभुंक निकटवर्ती हेबी। ए विश्वास भरोसा नहीं आमने प्रार्थना करिया पाई इच्छा करथिले भी शरीर आमको सुजोग देव नहीं। आत्मा को इच्छा भिन्न शरीर इच्छा भिन्न है। एणु आमने सर्वदा आत्मा को इच्छा अनुजाए आमने जीवन यापन करवा। आत्मा को इच्छा को आमने लोड़िबा दरकार। सेथिपाई ए प्रसंग आमको दिया जाइछि परीक्षा जेपरी न पढ़ एथिपाई जागी रही प्रार्थना कर। आत्मा इच्छुक मात्र शरीर दुर्बल। यही प्रसंग को आपण परामर्श बोली भी ग्रहण करें आज्ञा बोली मध्य ग्रहण करें कि आदेश जीशुख्रीष्टर मो पाई आदेश बोली मध्य ग्रहण करें। कारण समस्ते जगत मध्य परीक्षा पढ़ी लोक मैंने पतित होउछंती। एणु जीशुख्रीष्ट से दिन शिष्य मानक परामर्श देउछंती। शिष्य मानक आज्ञा देउछंती। शिष्य मानक आदेश देउछंती जे परीक्षा जेपरी न पढ़ एथिपाई जागी रही प्रार्थना कर। आत्मा इच्छुक मात्र शरीर दुर्बल। कहीं जीशुख्रीष्ट एक कथा कहते जीशु जेते थर प्रार्थना करुछंती सेते थर शिष्य माने सोई पड़ुछंती निद्रा जाउछंती। शरीर सर्वदा विश्राम नेबाकू चाहिबो। जेतेला आपण माने परमेश्वर को उपस्थिति मध्य बसी परमेश्वर को उपस्थिति मध्य रही आपण माने दयापूर्वक आपण माने निद्रारू सतर्क हंतु शोइबारू सतर्क हंतु। कारण शोइबा द्वारा अनेक प्रकार अभिशप्त मध्य आम जीवन आसबार संभावना अच्छी। आपण प्रभु को उपस्थिति मध्य जो शयन करुछंती सही समय प्रथम दंड हुए तो आपण दरिद्र हो पारती। द्वितीयत आपण अभिशप्त हो पारे। तृतीयत मृत्यु दंड पाई पारती। एणु आम जीवन पाई एतिक विषय कहीं आम आने
ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟରେ, ଉପାସନା ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଶୟନ କରିବା ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ଼ ଏଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆତ୍ମା ଇଚ୍ଛୁକ ମାତ୍ର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ରହୁଛି, ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି କହୁଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଭୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାରଣ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଭୟ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ନ ଆସୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନେ ପରୀକ୍ଷା ନ ଆସୁ ବୋଲି କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ନ ହେବ ସେଠି ପ୍ରମୋସନ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ପରୀକ୍ଷା ଯେପରି ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସେମାନେ ଯେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ, ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ କେମିତି ଅଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ। ଏଣୁ ପରୀକ୍ଷା ନ ଆସୁ ବୋଲି ଆପଣମାନେ କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ପରୀକ୍ଷା ଆସିବାଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢ଼ିବାଟା ଭୁଲ। ଗଛ ଚଢ଼ିବାଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଗଛରୁ ପଡ଼ିବାଟା ଭୁଲ। ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ିବାଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼େଇ ବସା କରିବାଟା ଭୁଲ। ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆମମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ଆମମାନେ ନ ପଡ଼ୁ ଏଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପରୀକ୍ଷା ଆଦମ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଲା, ସେମାନେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲେ। ତା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଶାପ ଆସିଲା। ହନାନା ସଫିରା ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏଣୁ ଦୁହିଁଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା। ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ସେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା। ଆଖନ ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଲୋଭ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭ ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲା। ସେ ହାରିଗଲେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଂଶଯାକ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତରେ ହତ କରାଗଲା। ପ୍ରସ୍ତରାଘାତରେ ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନଷ୍ଟ କରାଗଲା। ଏଣୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବାଟା ଭୁଲ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ନ ଆସୁ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ଼, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବାଟା ବିପଦ। ଆମ ପାଖରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପତନ ହେବା ଆମ ପାଇଁ ବିପଦଜନକ। ଏଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଆମ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ। ଶରୀର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବ ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଏବଂ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଲୋଭ, ଶରୀର ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ଲୋଭ କରିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ଖରାପ ବିଷୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ଆମମାନେ ଯଦି ସେହି ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଯୋସେଫ ଏହିପରି ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଏପରି ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ବ୍ୟଭିଚାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପରୀକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସେ ପାସ୍ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସେ ଜୟ ଲାଭ କଲେ। ଏଣୁ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ଏ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନ ଥିଲା। ଏଣୁ ସେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ବ୍ୟଭିଚାର ରୂପକ ଶରୀରର ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ପାପରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ପାଇଲେ। ଏଣୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ବାଣୀ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଶରୀର ଇଚ୍ଛାରୁ ନ ପଡ଼ି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ଆମମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ଼ିବ ଏଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହି
ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ। ଦିନେ ଦାଉଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ଛାତ ଉପରେ ସେ ବୁଲୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ କରିବେ, କାହିଁକି ବୁଲୁଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋଭ ଆସିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ବାକ୍ୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୌଣସି କାମନା ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛି, ସେ ତା ସହିତ ମନେ ମନେ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛି। କାରଣ ବ୍ୟଭିଚାର ଗୋଟେ ପାପ। ବ୍ୟଭିଚାର ଯିଏ କଲା ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏଣୁ ଦାଉଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାପ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁତାପ କରିବାର ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କ୍ଷମା କଲେ। ଏଣୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଯାଉ। କାରଣ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋଭ ଜାତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6:9 ଏବଂ 10ରେ ଲେଖାଯାଏ, କେହି ଯେବେ ଧନୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଅଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଣେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଖି ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେମିତି ଧନୀ ହେବି, ସେମାନେ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି ତୁଳନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଆମମାନେ ସେଇଠୁ ପତିତ ହେଉଛୁ। ଏଣୁ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଆମମାନେ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିବାଟା ବି ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ପତନର କାରଣ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାର ପଡ଼ିବାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏଣୁ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଗର୍ଭ। ମନୁଷ୍ୟର ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଗର୍ଭ ମନୁଷ୍ୟର ପତନ କାରଣ ହୁଏ। ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର ପଡ଼ିବାର ଗୋଟେ କାରଣ। ଆମମାନେ ବେଳେବେଳେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛୁ। ତା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ। ଯିଏ ଗର୍ଭୀଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ଗର୍ଭୀମାନେ ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନମ୍ର ହେବେ, ନତ ହେବେ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭୀମାନେ ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଛି। ଏଣୁ ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ସର୍ବଦା ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଏଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀମାନେ, ଆଜି ଆମମାନେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ଶିଖିଲୁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ପରୀକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶୈତାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେ କାରଣ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଉପବାସ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଚାତୁର ବିଦ୍ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମମାନେ ଯଦି ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶରୀର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଲୋଭନ ଆସେ। ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ, ଲୌକିକ ଗର୍ବ, ଏହି ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ଏଣୁ ସର୍ବଦା ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଉପାସନାରେ ଅଂଶୀ ହେଉଛୁ, ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ନିଦ୍ରିତ ହେବା ନାହିଁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆମ ପାଇଁ ଆସିବା ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆମମାନେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ, ବରଂ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଶରୀରର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଆସିପାରେ। ଶରୀର ଅନେକ ବିଷୟ ଚାହୁଁଛି, ସେହି ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଆସିପାରେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ଅନୁଯାୟୀ ଆମମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିପାରେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଲୌକିକ ଗର୍ଭ ହେତୁ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ। ଏହି ପ୍ରକାର କାରଣରେ ଆମେ ଯଦି ପଡ଼ିଯାଉଛୁ ତାହେଲେ ଆମମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାର କରିବା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଦେବା, ତାହା ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ଼ୁ ଏଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆତ୍ମା ଇଚ୍ଛୁକ ମାତ୍ର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସର୍ବଦା ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମମାନେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିପାରିବା, ଶୈତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବା। ଏଣୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନେ ରହିବା। ଏ ଛୋଟ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର।